I'll say pattern and we put that function, and can I remove this? ఈ తీసేసి ఇప్పుడు డాట్ నెక్స్ట్ లైన్లో వస్తుంది, ఆ ముందు లైన్ తీసుకెళ్తుంది. ఫంక్షన్ కాల్లో లాస్ట్లో డాట్ ఉంటుంది. ఓకే, డన్. ఇంకా డేట్ ఇన్కి ఏమి ఇవ్వాలి బస్? టెల్ మీ. డేట్ ఇన్కి ఏమి ఇవ్వాలి? వాడు ఇచ్చిన డేట్ కదా, అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ వర్క్ ఏరియా డమ్మీలో ఏంపా వర్క్ ఏరియా డమ్మీ ఈజ్ ది యూజర్ ఎంటర్డ్ వాల్యూ విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ఇన్ as in, and whatever is the function model is going to return, that is going to be first day of the week. Yeah, f day week. Now should I declare that variable data f day week టైప్ ఏం చేస్తా? ఫంక్షన్ మోడల్ ఎట్లుందో అట్లా దాంట్లో ఎక్స్పోర్ట్ ఎట్లుందో టైప్ వాట్ అదే డాట్స్. then whatever I get it for this, yeah. So low equal to what now? FDV. అంతే బస్. అండ్ ఫర్ ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్లో మాత్రం డాట్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఎవ్రీ లైన్కి ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ మై ఫర్ వీక్ వేరియబుల్. This is what I asked you to do in the last as an practice this function. There is a so generally most of the logics there will be some ready-made function models to do that. Okay, Nana, done? Yeah, that's it. I'll save my query. కరెక్ట్ వస్తుందా తప్పు వస్తుందని నీకు ఊరే డేటా కూడా చూపాల్సిందే. You get a variable and you see the star here. What does it indicate? Mandator. I just go out entering some data. I've given it as March 2015. March 2015 25. Our first day of the year 01/01/2015. First day of the month 1st March 2015. Week చూద్దాం మార్చ్. బ్రేక్ పాయింట్కి పోతాము. If you have open sessions more than 6 also, you have this problem. అంటే ఏదైనా తేడా ఉన్నా వెళ్తుంది అన్నట్లే. Why debugging is starting? ఏదో తేడా ఉందన్న. ఇది ఆ బ్రేక్, ఇది ఏదో తేడా ఉందని వెళ్ళిపోతుంది, ఎర్రర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మెసేజ్ లాగ్స్. let me just
So there seems to be some problem. What I'll do, we'll debug and see. There's nothing wrong. Straight away go down. Right. Let's run this out. So before variable screen, it has come to this code. Yes or no, Moshe? If you look at debugging, before variable screen, it has come to this code. What should be my I underscore step bus? 1 kada. Before variable screen popped up, it triggers with 1. So does it perform any of this logic? Execute aithe logic? No. This condition fails in gets out. Month date ki ellindi. Malli aa condition fail gets out. Yeah. అలానే ఐ స్టెప్ అయిపోయి వచ్చింది. ఇప్పుడు స్టెప్ ఏముందన్న అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డీబగ్లో ఉన్నా కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టినాక వస్తాను, ముందే వెళ్ళిపోయింటుంది యాక్చువల్లీ. వాట్ ఈస్ ఐ స్టెప్ నౌ 2? విల్ ఇట్ గెట్ ఇన్? వైటీడీకి ఎందుకు రన్ కాలే? చూద్దాం. ఫస్ట్ మంత్ డేట్ సీక్వెన్స్ ఉందేమో. ఇప్పుడు ఐ అండర్ స్కోర్ వీనామ్ ఏ దానికోసం వచ్చింది చూద్దాం. ఐ అండర్ స్కోర్ ఏంది వీనామ్ ఏంది? మంత్ డేట్. సో ఇట్ ఇస్ గాన్ ఇన్ టు దిస్ ఐ స్టెప్ 2. ఎస్. లెట్ ఇట్ రీడ్. వర్క్ ఏరియా డమ్మీలోకి ఎంట్రీ వచ్చిందా? ఫస్ట్ ఒకసారి చూస్తా ఈ సమస్య ఏముందో చూసి. ఇదేనా? మై వర్క్ ఏరియా డమ్మీ హెస్ టేకెన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ యూఈ డేట్ వాట్ యూజర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్. దాని లోలో ఇది ఉంది. ఓకే, డన్. దీని సమస్య ఏందో size sub bar C would be what? 0. Clear the structure. High. Range anta assign aitundi. So low is what? March ichina. First day of the month ante 1st March. High is 25th March. Sign is include. Option is between. Done. Append the same thing to this table. Now E underscore T underscore include between first day of the March and 25th of the March. Next, again press F8. Again it stops. Now it has come for which variable was? Week to date. Malli WT date calculate jeyani. Clear annanu. I step 2. Yes. Clear this. Read. Size of bars 0. అక్కడ తేడా కాల్ ఫంక్షన్లో కొడతాను నేను. So it's all, the code is all fine, but we have some issues while calling that function model. SC37. Basically for week to date, I am passing this low to this date kada. ఈ లో వేరియబుల్ డే టైప్ దీని ఇన్పుట్ ఏంది?
ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ డేట్స్. కానీ దీనికి ఇది కూడా డేటే, బట్ దిస్ డే టైప్ కుడ్ బి డిఫరెంట్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll declare one more, like input type what, dates పెట్టి ఈ లోలో దానికి వేసి ఇన్పుట్ పెద్ద కీ ఫీల్డ్ ఏమో. ఇన్పుట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం లేదన్నా, function will take some date and then giving it out. So I was passing the low value directly to it, but the low value data type and the input data type doesn't match up. So a function will input data type emundo atla I declared one variable and assigned my load to the input, then passing to it. Now the data types match up. Yeah. Now should be fine. Debug game, I'm just going out of it. Mali debug చేద్దాం. I'm just getting out first. I know because we are all dealing with 2015, there is no database. If I just get in, 2014లో కొద్దిగా డేటా ఉన్నది కదా బస్. So now you see data for YTD. అంటే వైటీడీలో ఉంది కానీ మంత్ డేట్ లేదంటే ఏంది బస్. మార్చ్ ఇచ్చిన అంటే ఆ ఇయర్లో ఉంది కానీ మార్చ్లో డేటా లేదు బస్. అండ్ దట్ కరెంట్ డేట్ లేదు, ఆ వీక్లో కూడా డేటా లేదు. మొత్తం ఇయర్కి ఉంది, బట్ ఇట్ మైట్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ మంత్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు డీబగ్ దిస్. ఓకే బస్. I'll make sure I have the breakpoints in all of these three variables. So I've just removed. I'm going to insert breakpoints now. I would like to debug YT. ఒకటి డీబగ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మూడు సార్లు వస్తుంది, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. ఒక్కొక్కటి డీబగ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ డీబగ్ YTD బస్. I've just insert breakpoint only for this and then query. Let's run this. So you have put the breakpoint. So before the variable screen is popped up, it has triggered the code. Yes. ఇప్పుడు I step ఏమి ఉండాలన్నా? 1 వేరియబుల్ స్క్రీన్ రాకముందు వచ్చిందంటే 1. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇఫ్ లుక్ అట్ దిస్ లాజిక్, అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫర్ విచ్ వేరియబుల్ బస్. I_v name ఏ దానికోసం, YTD కోసం వచ్చింది. ఓకే రైట్, వచ్చినాం. F5 go స్టెప్ 1 లైన్, ఎగ్జిక్యూట్ 1 లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది బస్. అవుతుందా కదా? కాదు కదా. I స్టెప్ యాక్చువల్లీ 1తో కాల్ చేసింది, నువ్వు 2 కోసం చెక్ చేస్తున్నావు, కాల్ కొట్టి వెళ్ళిపోతుంది. డజంట్ డూ ఎనీథింగ్. మళ్ళీ వెళ్ళిపో. సో వేరియబుల్ స్క్రీన్ ముందు లాజిక్ అయిపోయింది. ఇట్ హెస్ డన్ నథింగ్, ఇట్ హెస్ నాట్ ఫిల్డ్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ ఇన్ సమ్ డేట్, నౌ గెట్స్ ఇన్ అగైన్. ఇప్పుడు I స్టెప్ ఏమిటితో వచ్చింది బస్? 2తో వచ్చింది. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్.
కానీ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదానికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంటీడీకి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే వైటీడీకి వస్తుందో అప్పుడు మన లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు వీక్ టు డేట్ ఇప్పుడు ఏదాని కోసం వచ్చిందన్న నా వైటీడీ ఐ స్టెప్ 2. ఓకే గుడ్, లెట్స్ గో ఇన్ F5. నౌ విల్ ద కండిషన్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ బస్? ఎస్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నాం బస్? W_డమ్మీలో ఏదైనా డేటా ఉంటే ఏం లేదు, బట్ ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్ ఐమ్ జస్ట్ క్లీనింగ్ ఇట్ అప్. క్లియర్ అయిపోయింది. క్లియర్ అయితే ఏం అయి ఉండాలి యాక్చువల్గా, ఇదంతా క్లీన్ ఉండాలి. దిస్ షుడ్ బి నో డేటా ఇంటూ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? షుడ్ ఐ సీ ద టేబుల్ I_, T_, var_, range. దాంట్లో డేటా ఎట్లుందో చూడొచ్చా? సో టేబుల్ చాలా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, మంత్, డేట్, వీక్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనకి ఏది ఇంట్రెస్టెడ్? వీఆర్ ఓన్లీ చూడు కాలం నేమ్ చూడు బస్. VNAM నేను ఎక్సెల్ ఎట్లా వేసిన అదే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది బస్. వీఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వేర్ మై వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ వాట్? VNAM UE date. అదే స్టేట్మెంట్. రీడ్ టేబుల్, దిస్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, and whatever I'm reading the record, put that into what? Work here is presently blank. So you're saying read this table, internal table, the record what you're reading, put this into this what? You work here with where VNAM is equal to you. మనకు VNAM U date ఉందా డేట్ రికార్డ్? ఇంటర్నల్ టేబుల్లో VNAM U డేట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? ఒక రికార్డ్ ఉంది, ఇది March 25th IEQ కదా. ఇది పోయి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు? వర్క్ ఏరియాకి వెళ్తుంది మనకి. గుడ్. నా లెట్ సీ దిస్ వర్క్. ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియా రికార్డ్ చూస్తుందా? UE డాట్ క్యాల్డే I = March 25th. దీంట్లో నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంది? లో అదే ఇయర్లే ఫస్ట్ డేట్ వచ్చి దాంట్లో ఇయర్ అన్నట్టు. సో వర్క్ ఇయర్ ఐఫన్ ఏమంటాం? లోన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దాంట్లో ఉన్న లోనే చూపిస్తుంది అన్నట్టు. అంటే వర్క్ ఇయర్ డమ్మీ ఐఫన్ లో అంటే ఇట్ విల్ బి రెఫరింగ్ టు వాట్? దిస్ డేట్ ఫీల్డ్. ఓకేనా బస్? ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ రీడ్ చేసింది కాబట్టి సైజ్ సబ్ బార్స్ ఏముంటుందన్నా? 0. ఎస్, సైజ్ సబ్ బార్స్ ఈజ్ 0. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ డేటా ఇన్ దిస్ LTR రేంజ్, జస్ట్ క్లియర్ ఇట్. మేక్ షూర్ ఐ నో దెర్ ఇస్ నథింగ్, వీ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ఇట్. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం బస్? హై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్. వాట్ ఇస్ దిస్ వర్క్ ఇయర్ డమ్మీలో? చూడు, వర్క్ ఇయర్ డమ్మీలో లో అనే ఫీల్డ్కి ఏముంది వాల్యూ? ద యూజర్ ఎంటర్ డేట్ ఉంది. ఏదైనా ఈ వాల్యూ హైలోకి వెళ్తుంది. LT_ రేంజ్. లెట్ మీ రన్ వన్ స్టేట్మెంట్. హై లోలోకి ఏం చేస్తున్నాడు? కాంక్రీట్ చేసి పెడుతున్నావు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుని 0 కాంక్రీట్ చేసి పెట్టినావు, లోలోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ యూఆర్ అసైన్ సైన్. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ కొడుతుంటే ఎగ్జిక్యూట్ 1 లైన్ ఆప్టెన్ బస్ బిట్వీన్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్కి ఏం చేస్తావు? అల్టిమేట్గా ఇక్కడికి వచ్చింది ఆల్రెడీ లైన్ కర్సర్. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ బ్లాంక్ ఉంది. ఈ అప్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఆ డేటా వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ ఇన్ L_T_ you're filling into what? Whatever you fill in E_T_ that will be returned back to my variable bus. అంతేనా లాజిక్? చూడు అయిపోయింది. F8 కొట్టేసినంటే వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చింది. ఏంది ఇది? మూడు సార్లు వచ్చిందన్న. మళ్ళీ ఇప్పుడు లాజిక్ ఏమైనా రన్ అవుతుంది బస్? ఏం కాదు, వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నౌ షల్ వి డీబగ్ వీక్ టు డేట్. So I'll remove the breakpoint for YTD. Month date okay, same almost. I've set breakpoint for week TD now. Yeah. Let me run the query again. It has come in with I_. Step 1 ఉంది. ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంది? I'll just say F8 finish off this, don't run anything. F8 కొడితే వెళ్ళిపోద్ది. Now I've just entered 2014 is fine. Execute. మళ్ళీ వచ్చింది. ఏంది బస్? I step 2. Now does it get in now? I step 2 satisfy అవుతుంది. క్లియర్ వర్క్ ఏరియా.
రీడ్ దిస్ టేబుల్ అవన్నీ మనకు అర్థమైంది బస్. అల్టిమేట్లీ w_dummy విల్ గెట్ మై రికార్డ్ ఆఫ్ ది యూజర్ ఎంటర్డ్ వాల్యూ. వచ్చిన తర్వాత వాట్ యూ డూయింగ్, యూ జస్ట్ అగైన్ F5 is for to execute one line by line. So whatever you read you will just putting into the high, అంతేనా. L_T_ రేంజ్లో ఏం తెలుస్తుంది, వర్క్ డమ్మీ లో అంటే ఏమైంది బస్, వాడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ హైలోకి వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఫర్ లో ఐ నీడ్ కాల్ ద ఫంక్షన్ మోడల్. కానీ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏం చెక్ చేయాలి, ఇన్పుట్లకి ఏం వచ్చింది బస్, యూజర్ ఎంటర్ డేట్ ఇస్తున్నా, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఏముంది ఇప్పుడు 00 ఉంది, అంటే ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ రన్ కాలేదు, రన్ అయినాక ఆ డేట్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు F5 కొడితే ఏమైందంటే ఫంక్షన్ మోడల్ లోపలికి వెళ్తుంది అన్నట్టు, నాకు అవసరం లేదు. ఫంక్షన్ మోడల్ జస్ట్ రన్ అయిపోయి దాని రిజల్ట్స్ ఎందుకు క్యాప్చర్ చేసి చాలు. ఐ విల్ సే వాట్ F6 F7 కొట్టాలప్ప, F6 ఓకే. ఆ కోడింగ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇట్ హస్ జస్ట్ ట్రిగ్గర్డ్ ఫంక్షన్ మోడల్ అండ్ ఫెడ్ మై వీక్ వాల్యూ. చూడు బస్, March 25th ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ 24th అంట. ఓకే, సో ఇచ్చుకున్నాం. ఇంకా అది వచ్చేసి లోలోకి సైన్ ఆప్ట్ అల్టిమేట్లీ E_T_24th ఈజ్ లో, 25th ఈజ్ హై. ఓకేనన్నా. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది నేను ట్యూస్డేస్ డేట్ 2004 నాకు తెలుసు, అందుకు మండే డేట్ 24th ఎత్తుకునింది అన్నట్టు. అంతేనా. సో దెర్ ఈస్ సమ్ డేట్ ఫార్ 2014, సో ఇట్ డస్ గివ్ మీ డేటా. ఇది మ్యాక్సిమం అన్న I step 2 అంట. అండ్ I step 3 is what you say, if I step is equal to 3, you just do validation checks. Ultimately all the variables, whether it is filled with user entry or customer exit, it will be all in I_T_var_ range. You just loop through the table, check whether my variable low values or high values are correct or not, and then you will validate. Suppose what date 29th February అని ఇచ్చాను అనుకో, అది కరెక్టా, సిస్టమ్ ఎర్రర్ చూపిక ముందే నువ్వే కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో యూ కెన్ డూ ఆల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ విత్ I step 3 బస్. ఓకే, you have to control. If you are handling the exception, you have to raise the exception. There will be some message classes in ABAP which they can use, and you can raise your own messages. And like you get a pop-up. You can code in ABAP such a way it get pop-up also. I step 3 is after execute, but ఇక్కడ ఏంటంటే, but I step 2 is not after execute button, but here it is for debugging, it shows like that. ఎందుకంటే there should be some trigger event to get to the debugging out. ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టినప్పుడు వెళ్తుంది, యాక్చువల్లీ అట్లా కాదు. వేరియబుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ యూజర్ గారు ఎంటర్ చేస్తాడు, తర్వాత ఏదైనా మ్యానిటరీ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, అది స్టెప్ 2. తర్వాత నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టినప్పుడు వెళ్ళడం అనేది I step 3 యాక్చువల్. ఇప్పుడే డీబగ్ సిమ్యులేషన్లో ఏమవుతుందంటే, నువ్వు వెన్ క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ఫర్ స్టెప్ 2 స్టెప్ 3, కానీ యాక్చువల్ స్టెప్ 2 ముందే వెళ్ళిపోతున్నాడు మ్యానిటరీ వేరియబుల్స్ అన్నిటికీ. ఓకే.